اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اسلامی رشتے سے لگنے والی میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ شعبان المعظم کی عظمت اور برکت اور رحمت کے بارے میں جانتے ہیں، جسے شب برات کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جو کوئی شب برات کی رات میں جگتا ہے اور قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، نافل پڑھتا ہے اور پھر تہجد پڑھتا ہے اور ذکر کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہ جو پچھلے کیے ہوئے ہوتا ہے سب گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معصوم بنا دیتا ہے۔ جس طریقے سے ایک بچہ ماں کے شکم سے پیدا ہوتا ہے تو معصوم پیدا ہوتا ہے، وہ ہر گناہ سے ہر عیب سے پاک ہوتا ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے کی گناہ معاف کرتا ہے تو ہر عیب ہر گناہ سے پاک صاف ہو جاتا ہے، جیسے زنا سے، جیسے ریاکاری سے، جیسے شرک سے، جیسے بدعت سے، جیسے جھوٹ سے، جیسے وعدہ خلافی سے، جیسے چغل خوری سے، جیسے بڑوں کی ناقدری کرنے سے، جیسے جھوٹ بولنے سے، جیسے ماں باپ کی نافرمانی کرنے سے، جیسے علماء کرام کی نافرمانی کرنے سے، جیسے استاد کی نافرمانی کرنے سے، جیسے آقائے اماندار تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرنے سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور وہ پاک صاف ہو جاتے ہیں اور وہ معصوم ہو جاتے ہیں۔ شب برات کی 15ویں شعبان المعظم کو منایا جاتا ہے۔ اس کی آدھی یعنی مغرب کی بعد سے اس کے وقت شروع ہو جاتا ہے، تو آپ صلاۃ التسبیح اگر پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، اگر وقت ملتا ہے تو۔ اگر اوابین نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور پھر نفل کی 2 رکعت کی نماز نیت کریں اور اس کو پڑھیں، اور یہ نہ ہو تو قرآن کریم کی تلاوت آسانی سے کرتے رہیں، اور یہ بھی نہ ہو تو تسبیح پڑھتے رہیں۔ اور تسبیح سب سے آسان تسبیح میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ یہ جو تسبیح ورد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، کیونکہ اس میں استغفار بھی آتا ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی آتی ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ میں نے جنات کو اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ہم لوگ اس دنیا میں آ کر کے دنیا کے کام و کاج میں، دنیا کے رنگریلیاں میں، دنیا کے ہم الجھنوں میں، اپنے اولاد کی محبت میں، اپنی بیوی کی محبت میں، گھر بنانے کی محبت میں، دولت جمع کرنے کی محبت میں ہم لوگ الجھ کر کے رہ گئے ہیں، اور اللہ رب العزت کی محبت کو ہم لوگ بھول گئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے ہم پر رحم فرمائے گا، کیسے ہم پر اپنی رحمت فرمائے گا، کیسے ہم پر اپنی محبت کی نگاہ پھیرے گا؟
कैसे हमको अपनी मोहब्बत भरी आँखों से देखेगा, जबकि हम लोग अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी पर नाफरमानी करते हैं। हम उसकी हुक्मों को हम इग्नोर करते हैं, हम नहीं चलते हैं। हम अल्लाह तबारक व तआला की हर वक्त नाफरमानी करते हैं, झूठ बोलते हैं, चुगलखोरी करते हैं, वादा खिलाफ़ी करते हैं, ज़िना करते हैं, रियाकारी करते हैं, शिर्क करते हैं, बिदअत करते हैं, कुफ्र करते हैं और झूठ बोलते हैं, वादा खिलाफ़ी करते हैं, माँ बाप की नाकदरी करते हैं, बड़ों की इज्जत नहीं करते हैं, छोटों से मोहब्बत नहीं करते हैं, हम सुन्नत पर अमल नहीं करते हैं, हम दीन की हम मजाक उड़ाते हैं, हम नमाज़ों की मोहब्बत नहीं करते हैं। अजान होती है, हम अल्लाह तबारक व तआला का खौफ नहीं करते हैं। हम ज़मीन और आसमान को किसने बनाया है, किसने हमें गंदुम खिलाता है, कौन हमें रोटी खिलाता है, कौन हमें चावल खिलाता है, कौन हमें ये खाने को देता है, कौन हमें पहनने को देता है, हम इसको भूल गए हैं, हम अपने पालने वाले को भूल गए हैं। फिर हम पर अल्लाह तबारक व तआला कैसे मोहब्बत भरी निगाह से देखेगा, बताइए। मगर अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा एहसान और करम है कि हम पर अपनी मोहब्बत भरी आँख और निगाहों से देखता है, क्योंकि पैदा किया है तो हमें इस दुनिया में रोजी देता है और खिलाता है और पिलाता है। हालांकि यूं ही हमें नहीं छोड़ देगा, हमसे हिसाब किताब लेगा, कल क़यामत के दिन हिसाब किताब लेगा। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शरन यरा। अगर तूने जर्रा बराबर भी नेकी की होगी तो उसका भी अज्र देख लोगे, अगर तूने जर्रा बराबर भी तूने बुराई की होगी तो उसका भी अज्र देख लोगे। तो थोड़ा थोड़ा भी अगर इंसान गुनाह करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको फरिश्तों के मुतय्यन कर रखा है, वो सब लिख लेते हैं। झूठ बोलता है वो भी लिखते हैं, वादा खिलाफ़ी करता है वो भी लिखते हैं, और ज़िना करता है वो भी करते हैं, लिखते हैं। यहाँ तक कि जितने भी गुनाह करता है सब अल्लाह तबारक व तआला उसको अपने फरिश्तों के ज़रिए लिखवा देता है। और कल क़यामत के दिन वो डायरी और रजिस्टर उसके सामने वो नामा अमाल पेश किया जाएगा। देखो तूने इस दुनिया में किया था, तेरे सामने है। बंदा कहेगा, अरे अल्लाह मैंने तो ये नहीं किया। फिर फरिश्ते वहाँ पर गवाही देंगे, क्या तूने उस वक्त यहाँ पर और ऐसे वक्त तूने ऐसा किया था कि नहीं किया था। अगर इंसान अगर अपनी गुनाहों पर शर्मिंदा होता है, नदामत होता है और तौबा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को मिटा देता है, माफ़ कर देता है। तो यही है, शब बारात की रातों में सब रूहों को अल्लाह तबारक व तआला माफ़ करता है। जितने भी रूह हैं जो गुनाह किए हुए होते हैं दुनिया में, वो अजाब में मुब्तला होते हैं। कब्र की अजाब अल्लाह तबारक व तआला उन पर लाद देता है, उन पर रख देता है, और सांप और बिच्छू और उनको डंक मारते रहते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से उनको सज़ा देते रहते हैं। उनकी आँखों में सुई और उनकी आँखों में खंजर चुभोते रहते हैं, और उनको गुर से पिटाई होता रहता है, और उनको हमेशा तपती हुई आग में उनको झुलसाया जाता है। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, यहाँ पर अगर थोड़ी सी अगर तकलीफ़ किसी को होता है, बीमारी अगर होता है, तो हम और आप उसको देखने के लिए जाते हैं कि क्या हुआ है, चलो देख कर आते हैं। तो हम उस पर अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह इसको शिफा अता फरमा दे, इसको रहम अता फरमा दे। और आखिरत में जब सब कोई चला जाता है, मर जाता है, मगर उसको तो कोई देखने के लिए नहीं जाता है, कब्र में भी नहीं जाता है फातिहा करने के लिए, और दुनिया में भी कोई उसको आसाले सवाब नहीं पहुंचाता है। यहाँ तक जब हमें और आपको बताया जाता है, जब जानकारियाँ होती है, तब हमें याद आता है। इसलिए शब बारात की रातों में दुआए मगफ़िरत करें, और उन मैयतों के लिए कुरान करीम पढ़वा करके दुआएं कराएं, और तहज्जुद और नफिल और इशराक और चास्त हो सके तो आप पढ़ करके और उनके लिए दुआए खैर करते रहें, ताकि अल्लाह तबारक व तआला उनको माफ़ फरमा दे और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा दे।
محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ ہمیں اور آپ کو سلامت رکھا ہے۔